جو ہے وہ فیک نیوز چلا رہے تھے وہ بھی نیچے آ گئے ہیں. یہی بنتا تھا، یہی سب سے بہترین ان کے پاس راستہ اچھا تھا اب کہ یہ وہ تھے چلے نا جائیں۔ انہوں نے خود لے لیں جی کہا کہ فرقان فور آپ صاحب کو مجھے بھی لے ہیلپ لیں، کریں. انہاں دی بھی فیک نیوز اج کٹ کے جائیے تھے، انہاں دی بھی فیک نیوز کٹ کے جائیے اج لوز نہ انہاں نوں بھی تے آئی ڈی پرائیویٹ کی ہوئی ہے. آ جائیں جی اوپر آ جائیں. وہ جو آپ چلا رہے تھے نا وہاں پہ وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے آپ کی مرزا مسرور صاحب کی بونگی دکھاتا ہوں میں آپ کو. آؤ اتنے. اچھا حوالے بھی ہم پیش کریں اوپر سے جناب، ساری چیزیں ہم بتائیں پھر سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو تسی اتنے کی کرنا ہے. فضول بات ہے، لیکن چلے وہ میں بہرحال حوالہ آپ کو پیش بھی نہیں، میرا خیال ہے صحیح تھا یوسفی بھائی کہ اس سے پھر نا وہ آپ ہی کہہ رہے تھے ورنہ میں خود یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے ہیلپ کریں. ہاں میں بالکل ان کی بات سے سہمت تھا، لیکن میں نے کہا یار 4 بندوں کے اندر بیٹھے ہوئے چلے یہ نہ لوگ کہیں کہ یار یہ لوگ اتنے ہی وہ ہو جاتے ہیں اور مطلب بات کو آگے نہیں بڑھاتے. میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا سلیم. نہیں وہ آگے نہیں بڑھا رہے تھے آپ نے مسئلہ. میرا خیال یہ تھا، میں تو نا یہ سوالیہ طور پہ ان پر چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی انگور کا جوس پیا فریش، تو اگر یہ ہاں نہ دیتے تو سننے والے خود ہی سمجھ جاتے یہ کیوں نہیں ہم بڑھانا چاہ رہے، تاکہ تھوڑی سی محنت تو کرتے ہیں نا، پھر یہ لے کر آتے رکھتے سامنے تو یہی سوال ان کے سامنے آ جانا تھا. ہاں نہیں یوسفی بھائی والی پالیسی بہت زبردست تھی، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام. بہرحال اب بھی جب اسی کتاب میں شراب کی حرمت کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے واضح طور پر، تو پھر یہ کہنا کہ نہیں جی اب یہ جو شراب کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کی تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ شراب ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بددیانتی ہے. نہیں اس میں ایک اور چیز ہے نا بلال صاحب، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ کیا اسی علاقے سے تھا جہاں اس وقت انگوروں کا شربت جو ہے نا ایز اے نارمل ڈرنک دیکھیں عید فصح کے اوپر نا 4 پیالے اٹھائے جاتے تھے جس کے اندر سے ایک پیالہ ہوتا تھا وہ تازہ انگوروں کا رس ہوتا تھا. اور جو ہم یہ مانتے ہیں اور جوڈائزم کے اندر بھی زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے جو باغ عدن کے اندر جو درخت لگایا گیا تھا وہ بھی انگور کا درخت تھا، اس کو منع بھی کیا گیا تھا. اور اسی لیے مسیح نے بھی اپنے آپ کو کہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور انگور کے کھانے سے بہت سارے فوائد بھی اکثر جو اس کے اندر خاص کر یہ قبالہ زحار کے اندر بتائے جاتے ہیں. اور جب جناب یشوا نے اپنے قاصد بھیجے تھے وہ شاید یرو کے پاس، تو وہاں پر بھی ان کو جب ملے انگور کے گچھے تو انہوں نے آ کے بڑے خوشی سے بتایا ہے کہ وہاں پہ یعین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اسرائیلی یہودی جو تھے یہ اس کے بڑے شوقین ہیں، خاص کر انگوروں کے اور انگوروں کے شیرے کے. اس لیے عید فصح کے اوپر خاص یہ پیا جاتا تھا. اس میں زندگی ہے، اس میں حکمت ہے، ہاں اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. انگور کا رس میں ان سے ایک تو پیالہ تو میں نے بتا دیا، 3 کا میں ان سے پوچھ لوں تو انہوں نے مرزا صاحب نو بھی نہیں پتا ہونا انہاں پیالیاں نو کی کیا جاندا ہے، انہوں نے کوئی نہیں پتا ہونا. یہ گلاں آگے جی تو ہن تسی یہ دسو کہ میں اب پی لیا آئندہ نہیں پیوں گا، میں نے بتانا یہ بھی حد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ਦੂਜਾ ਚੌਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੀ ਪੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਹਰਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀ ਚ ਹੋ ਜਾ. بالکل بالکل. چلیں جی میرا روٹی جو کا کام کرتا ہے 1 گھنٹے دی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، مہربانی. ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ. ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ. ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ. ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ. غور نہ سہیب بھائی ٹاپک غور نہ میرا ان کی پوائنٹ شعیب بھائی میں آپ کو بتاؤں تو ان کی جو طویلیں ہوتی ہیں وہ اسی طریقے کی ہوتی ہیں جیسے ابھی وہ نہیں کر رہے تھے انگوروں کے رس کو رکھیں وہ شراب بن جاتا ہے، وہ کچی شراب بن جاتی، بالکل یہی لیپا پوتی ہوتی ہے. مسیح کو خدا معاف کرے جب انہوں نے شرابی ثابت کرنا ہوتا ہے تو
बिल्कुल यही लेपा पोती होती है। अंगूरों के रस को देखिए पीने प्यारे रख भाई, दें, वो शराब बन जाती है। जो अंगूरों का रस होता है उसके अंदर अल्कोहल होता है, उससे बंदे को नशा हो जाता है, तो वो शराब बन जाती है। बिल्कुल यही होती है इनकी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਸੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਫਤਾ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆੜੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆੜੂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 7-7 ਦਿਨ 8-8 ਦਿਨ ਆੜੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਧੋਤੀ ਚੋਂ। ਹਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਆੜੂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆੜੂ 8 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਧੋਤੀ ਵਿੱਚ। हाँ, मिर्जा साहब की धोती दे विच कट। मैं वो हवाला ढूंढ रहा हूँ, यकीन करें मैंने खुद सीरतुल मेहदी के अंदर हवाला पढ़ा था एक कि मिर्जा कादियानी ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਉਲੇਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। मैं ढूंढ रहा हूँ वो हवाला, काफी दिन से मुझे हवाला नहीं मिल रहा। वो जिस दिन हवाला फिर वो भी लगाएंगे। तो ये मिर्जा कादियानी ऐसे ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਝਾੜੂ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ 7-8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇਬ ਝਾੜੂ ਪਾਏ। जी ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਉਹ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। सर मैं शहबाज हजरत नून साहब कुछ कहने ले सर। ये प्यारे भाई मैं आपको बता रहा था कि जो बड़े मिर्जा साहब का जो दवा था ना कि 2 शख्सियात है, खुदावंद यसुमसी और हजरत ईसा, उसका मिर्जा मसरूर ने रिसेंटली ये जो बयान हम जो मौजूद गुफ्तगू रहा है उसमें उन्होंने रद्द कर दिया है, क्योंकि नाम तो ले लिया उन्होंने कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो शराब के नशे में कह दिया कि मैंने आना है दोबारा, लेकिन उसके साथ ही जो रेफरेंस दिया है वो उन्होंने पादरी हजरात का दिया है। तो इससे मिर्जा मसरूर साहब ने दोनों शख्सियात को एक करार दे दिया। यहाँ ते लानता पाओ अहले मिर्जे थे या ओ दे थे अपनी मौजूदा जी। सही बात आपने की है। असल में ना टॉक मास्टर भाई को मैं इसलिए कह रहा था कि भाई उनसे नरम गुफ्तगू करें कि उन्होंने खुद अपने मुंह से एक बात कर दी थी कि अगर ये वहाँ पर मौजूद नहीं है तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात गढ़ी है, ये उन्होंने बात की है। तो मेरा ख्याल है जब एक बंदा इस तरह की बात कर दे तो उसके साथ हमें सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए मैं कहा था थोड़ा ये हाथ हौला रखो। क्या वो अपने जिस्म पे तेल मल के आए हुए थे ना टाक मास्टर साहब, वो पकड़ा ही नहीं दे रहे थे। जफा पा ले तुसी मैं जफा पा लिया। नहीं पहले उन्होंने थोड़ी मिट्टी शिट्टी मलनी है। जो है ना प्यारे भाइयों, ये मैक भाई ने एक हवाला नीचे लगाया हुआ इंग्लिश का भी, जो इंग्लिश में तर्जमे के अंदर आया है वो वी है, वी फॉर वाइन दैट्स अंगूरों का रस, W फॉर वाइन वो फर्मेंटेड होता है। सो देयर इज अ बिग टाइम डिफरेंस इन इंग्लिश एज वेल। ये मुझे पहले शक पड़ा था, ये अच्छी बात है आपने क्लियर कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे भी थोड़ा देर पहले ये क्या लिख रही है। जी ये जाहिल लोग जो वाइन करते रहते हैं इनको पता ही नहीं है W और में V में फर्क है, प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। V फॉर वाइन होता है और W फॉर वाइन होता है। तो मेरे दोनों अल्फाज सुन ले, वाइन और वाइन। So there is a big time difference in those terminologies. नहीं तो फिर वो जो कोको वाइन थी वो वाइन थी या वाइन थी? वो W वाली थी क्योंकि उसमें तो स्कॉटिश मर्चेंट भी आ यही मसला है वे कि उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ है ना ग्रंथियों ਦਾ हवाला कि लालची शराबी खुदा की बादशाहत के अंदर और लौंडेबाज दाखिल नहीं हो सकते। फिर मैंने साथ में ये भी बताया है कि जो झूठे हैं, मक्कार हैं और हरामकार हैं, लौंडेबाज हैं, शराबी हैं, ये दाखिल नहीं हो सकते बादशाहत के अंदर, यानी कि मिर्ज़ा साहब नहीं दाखिल हो सकते। अब उर्दू के अंदर शराब जब लिख दिया गया है तो खुदा माफ करे अगर वहां पर कोई ऐसा काम हुआ होता तो वहां पर भी लिख दिया जाता। उर्दू के अंदर अंगूर का शीरा वहां ना लिखते वो। जाहिर बात है जब एक चीज एक टॉपिक दे रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि बादशाह पे रवा नहीं है कि वो मैनोशी करे, और खुदावन यसुम मसीह खुद को बादशाह कहलाते थे क्योंकि बादशाह जो है अगर वो पिएगा W वाली वाइन तो उसको फैसला करने में कोताही होगी।
تو خداوند یسوع مسیح نے مسیح نے خود کو بادشاہ بھی بولا ہے. جیسے یہودیوں کا بادشاہ آپ نے بار بار سنا ہوگا, تو بادشاہ پہ تو روا ہی نہیں ہے کہ وہ پیے. یہ کہیں جو برہمنوں کے بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ. اچھا بات یہ نہیں, اور اس کے علاوہ بھی دیکھو بلال بھائی کہ جب کوئی بھی عبارت کوئی بھی چیز جب پیش کی جاتی ہے نا, اگر کہیں کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ لکھی پڑھی مل بھی جائے نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے متعلق بیان کی جا رہی. اگر انبیاء کے متعلق اس طرح کی بات آ جائے پیغمبروں کے لیے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ عبارت غلط ہے, یہ جہاں سے تم لے کر یہ, کیونکہ اس کا معیار دیکھا جاتا ہے نا. نبی کے حوالے سے تو کبھی ایسی بات کی ہی نہیں جا سکتی, یا کوئی بہتان لگایا ہی نہیں جا سکتا. جی, اور بائبل میں پھر لکھا ہوا ہے کہ شراب پی کے متوالے مت ہو, اس سے بدچلنی پیدا ہوتی ہے. ابھی کتنے حوالے آپ کو دیں کہ کتنی جگہ پہ شراب نوشی کا رد کیا گیا ہے. صحیح بات ہے. نہیں بھائی, جب ایک واضح آیت قرآن بائبل میں موجود ہے نا, اس کے بعد کوئی بندہ صرف شراب کے معذرت انگور کے جوس کے حوالے سے یہ کہتے کہ یہ اس کا مطلب شراب ہے, تو یہ غلط بات ہے. یہ انتہائی بددیانتی ہے اور گستاخی کے زمرے میں تو اس کو گنتا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہے, صریحاً گستاخی, اور ان پہ الزام ہے اولو العزم پیغمبر کے بارے میں ایسی بات لکھ دینا صرف ایک تعویل کی بنیاد پر. اور اس سے نا ویسے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو مرزا صاحب تھے نا, ان کے دل میں بغض بہت تھا. میں نے خاص طور پر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں, ان کے جتنے بھی حوالے ہیں نا کسی کے خلاف, مطلب جن کے خلاف لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بہت غلط لکھا ہے ہر جگہ پہ, اور ایسی باتیں. اچھا, ابھی پچھلے دنوں نا ہماری ایک عید گزری تھی جس کو نرسنگوں کی عید کہا جاتا ہے. اس کے اوپر نا انار کا جوس اور سیب کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے. تو مینوں تو ڈر پی گیا انار دا جوس بھی نہ کتے کل نو یہ پاگل تے پتر شراب ساڈے سر لا دین کہ انار دا جوس. اور یار تانوں مرزا صاحب دی کتاباں پڑھنیاں شروع کیتیاں نے, اودے وچ ایسے ایسے لطیفے نے کہ مسیح نے اپنے آپ نو پتھر نہ کونے دے سرے دے پتھر نہ تشبیہ دیتی سی کہ اے جتے جیڑا ایتے ڈگے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور جیڑا اے پتھر جتے ڈگے گا انہوں پیس دے گا. مرزا صاحب نے اپنے آپ نو تشبیہ اٹ نہ دیتی ہے کہ میری اٹ لگی ہے. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਮਨਾ ਹੈ, ਵਜੇਗੀ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਗੀ. ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਮਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ. एक बात मैंने बिलाल से भी सुनी है कि वाकई जहाँ पे खुदा यीशु मसीह का नाम आया हजरत ईसा का, वहाँ पे इनको खास प्रॉब्लम है. वो मेरे ख्याल ये वो रस्साकशी थी कि क्योंकि ये वो म्यार लेना मकाम लेना चाह रहे थे, तो इसलिए उनको कम करके अपने आप को बढ़ाना चाह रहे थे. तासरी भाई आज पता की करन दे सन ओ जेड़े ने ना वो मरज़ई ओ बगैरत किस्म दे. अच्छा वो बात क्या कर रहे थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम की बरात अभी तक आन है, वो होस्ट है, اور پھر ساتھ میں رسول اللہ کا نام لے کے ان کی براڈ ختم ہو گئی ہے, ان کی براڈ بند ہو گئی ہے. یہ جو وہ سیفی ہے میرے پاس وہ کوئی ہے میرے خیال میں کوئی 1 منٹ کی ریکارڈنگ, اتنی بکواس کر دیتے. یہ کرو نا مرزے قادیانی دے بارے کیوں نہیں گل کر دے کہ مرزے قادیانی دی براڈ ختم ہو گئی ہے. حرامزادو تم لوگوں کو مسایا ملے میں خالی, چلو مسایا تو ملے میں, بھائی تم تو دعوے دار ہو نا رسول اللہ کو ماننے والے, ساتھ میں رسول اللہ کا بھی کہہ رہے ہو تم. میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, ایک دن یہ چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے. میرے ساتھ انہوں نے بات کی, میں نے کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی نا وہ پردے کے پیچھے کی ہے. قرآن میں آیا نا کہ 3 طرح اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. سورہ شورا حضرت عیسیٰ 2000 سال سے لائیو ہوسٹ ہے جی, ہوسٹنگ ان کی چل رہی ہے. آپ ذرا چلتے جانا ذرا. رسول اللہ کی براڈ جو ہے وہ کس سے منسلک ہے؟ حضرت عیسیٰ کی براڈ کا تعلق کس سے ہے, زندگی سے ہے یا شریعت سے ہے؟ ابھی ذرا دیکھنا, شریعت سے ہے. میں سمجھا نہیں, سوال نہیں سمجھا دوبارہ. حضرت عیسیٰ کی براڈ کا لائیو ہونے کا تعلق ان کی زندگی سے ہے یا شریعت سے ہے؟ زندگی سے فی الحال تم اپنی زندگی میں زندگی سے ہے. سنتے جانا سارے. رسول اللہ وفات پا گئے جی, براڈ بند ہوگی. ہاں جی, رسول اللہ کی براڈ بند ہو گئی ہے. ہاں تو آخری ہوسٹ کون تھا؟ اب ایک ابھی ہوسٹ لائیو ہے, دوسرا صبر کرو. اب براڈ اینڈ میں ابھی تک کس کی براڈ چل رہی ہے؟ اب حضرت عیسیٰ کی ہی چلے گی. حضرت عیسیٰ کی براڈ چل رہی ہے. کچھ یار تھوڑے لوگ بھی نا
मुसलमानों को मैंने खुदा जानता है देखा है कि इतने को पागल है ना इन लोगों से बात करने के लिए कि गुस्ताखियां तक बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये कौन था भट्टी भाई? यार ये कोई नया मुसलमान था, कोई बंदा, मुझे नहीं पता ये कौन था। नहीं ये जो कादियानी था ये कौन था? ये वो सैफी के साथ जो बैठे होते हैं वो 3-4, तो वो थ्री मस्कीटियर्स। और ये पता है हम खुद तंग हैं जोसेफ भाई, आपको पता है यहाँ पे आके वो हमें कह रहे होते हैं कि पेज मिर्जा ते लाना, वो सानू ही कह रहे होंगे ने उल्टा तुसी मरज़ई हो, पता ही नहीं है। घरों उठ के आए ने मुंह धोता नहीं होंदा ते जुत्ती पैर च है कि नहीं है, ते चढ़ गए उत्ते ब्रॉड दे उत्ते कि जी मैं आया वां इत्थे रद्दे कादियानियत करना सी। यही नहीं पता अगला बंदा जेड़ा ना गल की करदा पिया, वो सानू उल्टा गालां कट देणगे आके तुसी मरज़ई हो। मरज़ईयां नूं जाके कहणगे हां जी तुसी बड़े सोहणे मुसलमान हो। हुण ये गल जेड़ा करदा पिया हुण की बंदा नूं कहे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं वही कह रहा हूँ, करो ना, मिर्जे कादियानी के बारे में क्यों नहीं है बकवास करते कि मिर्जे कादियानी की ब्रांड बंद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी वालेकुम अस्सलाम। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਬ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। एक मिनट हबीबी भाई, एक मिनट प्लीज। जी क्या भट्टी भाई मौजूद है? मौजूद। अच्छा, आपको मैं एक और बात मेरे अभी जहन में आई, तब मेरे जहन में नहीं आई। जो मिर्ज़ा साहब थे ना, ये जो इनके बुग़्ज़ और अनाहत की वजह है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, मैं आपको और बता देता हूँ। हबीबी भाई आप अब तो ये मसला हमारा चल रहा था ना टाक मास्टर साहब के साथ कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो माज़ अल्लाह इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक जगह पर मिर्ज़ा साहब ने ये भी बात लिखी है, यूसुफ भाई के पास गालिबन हवाला मौजूद होगा, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं मिर्ज़ा साहब कि जी कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो पता नहीं कौन सा लफ्ज़ था, वो हवाला अगर किसी को मिल जाए, यानी वो कहा गया क्योंकि माज़अल्लाह वो थे। अगर तो उनका क्लेम ये है कि बाइबल में उनको शराबी लिखा, माज़अल्लाह यार माज़त है, मैं लफ्ज़ वापस लेता हूँ, अगर बाइबल में उनको इस तरह कुछ लिखा हुआ है तो ये तो खुद क्लेम कर रहे हैं और उसी की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कुरान में उन्हें ये लिखा हुआ है। एक तो ये भी बात बनती है ना, तो ये चीज़ कहाँ से आई उनके दिमाग में? एक तो होता है बाइबल से रेफरेंस लेना, एक होता है बंदा अपनी दलील दे रहा है और कुरान से दे रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये हुसूर या जो भी है इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो इस तरह के थे। तो वहाँ पर ये क्या दलील दे रहे हैं? यानी वो वाली तो इल्ज़ामी दलील होगी ना, चलो हालांकि वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो इस तरह की बात कर रहे हैं, उसकी दलील क्या? वो देखे ना, वो कहते हैं कि हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान ने हसूर इसलिए कहा कि उनकी निस्बत कभी कोई ऐसा नहीं सुना गया कि नाउज़ बिल्लाह नकले कुफ्र नबाशत के किसी तवाइफ की कमाई से उनके पाँव पर या सर पर तेल मना गया हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए कहा गया कि इस तरह के किस्से माने थे। अब ये बकवास जो है ये, अब देखे ना, कोई भी गैरतमंद आदमी उसके सामने करे, मुंह में हाथ डाल के जुबान खींच ले कि नबी के बारे में इस तरह की वो कोई जुबान इस्तेमाल करे, उसको बोहतान लगा रहे हैं कुरान के ऊपर कि कुरान ने इसलिए नहीं कहा। इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ भी ये जो लोग, मैंने ये पहले इनको कहा है, मैं क्या इसको कुरान पाक के अंदर जो आप कह रहे हैं कि जी एक फर्जी तौर पे जो है वो यसु मसीह का जिक्र किया गया है, फर्जी मिर्जा साहब ने कहा है, तो कुरान में तो एक ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ही यसु मसीह का जिक्र हुआ है और उसको रेफरेंस दे के मिर्जा साहब कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कहा गया कि इस तरह के किस्से माने थे नाउज़ बिल्लाह, और उसकी दलील पकड़ते बाइबल से। यानी अल्लाह ताला माज़अल्लाह किसों का मोहताज था कि अल्लाह ताला ने इसलिए उन्हें ये नहीं लिखा। ये इसका ये भी पॉइंट निकलता है। अल्लाह ताला को तो पता था ना हकीकत क्या है भाई, अल्लाह को तो पता है, अल्लाह से तो कोई चीज़ नहीं छुपी हुई। तो क्या अल्लाह ताला माज़अल्लाह अल्लाह ताला उन किस्सों की वजह से उन्होंने उनको हुसूर नहीं लिखा अल्लाह ताला ने? ये भी इसका पॉइंट है यूसुफ भाई, ये भी आप नोट करें। यानी अल्लाह ताला ने तो सच लिखना है, हक लिखना है जी। मतलब नाउज़ुबिल्लाह इनके इस जुमले से ये भी वाज़ेह होता है नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के अल्लाह ताला को जो है ना वो किससे मतलब उनका खबर ही नहीं थी कि ऐसे किससे सच्चे हैं झूठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बाइबल के तो बारे में ये कहते हैं कि हम आपके यीशु मसीह को, हालांकि वो भी हमारे मसीह इब्ने मरियम अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اس عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہاں سے یہ دلیل لے کر آتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں جی وہ بائبل میں لکھا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے بائبل کی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا. کتنا جھوٹ اور کتنا فریب اور کتنا یہ دجل ہے. یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، تھوڑی دیر پہلے آئی ہوتی نا تو شاید ٹاک ماسٹر صاحب کو میں تبھی یہ جواب دے دیتا کہ چلے وہاں پر تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بائبل میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہاں پر مرزا صاحب خود کہہ لیں کہ قرآن میں انہیں حصور اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ وہ اس طرح کے تھے، معاذ اللہ. تو یہ دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کی تھی نا تب یہاں پہ، میں کہ پھر آپ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کو یہی تھا کہ جی میں سرچ کروں گا تو میں بتاؤں گا، وہ اتنی کی سرچ کرنی تھی انہوں نے. حوالہ میں نے لگایا تو کہتے ہیں یہی تو میری تحقیق تھی. کیسے لوگ میں کہا اچھا چلو اے دس دو کیڑی انجیل دا حوالہ ہے نا، میں نے جواب ہی کو نہیں دینا. انجیل میں، میری تحقیق بائبل میں واضح طور پر میں نے خود پڑھا، وہ مجھے یاد ہی اس لیے کیونکہ میں نے 2 سال پہلے اپنے کرسچن دوست کو یہ چیزیں لکھ کر نا، جوزف بھائی، لکھ کر اس کو میں نے دی تھی کہ یہ پڑھو، یہ تمہاری کتاب میں چیز. پتہ ہے بلال بھائی، یرمیہ نبی کے صحیفے کے اندر بھی نا ایک بات لکھی ہے کہ تم اپنی مرضی کے لیے خدا کے کلام کو توڑتے اور مروڑتے ہو. یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں سے پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے جاری کر دیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ کام خیر ہر کسی میں ہوتے ہیں، خالی مسیحیوں کے اندر یا یہودیوں کے اندر نہیں ہوتے. نہیں مطلب مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بڑے سارے کام مل جائیں گے 2 نمبری جو ہے. تو کرسچنوں کے اندر بھی، مسیحیوں کے اندر بھی جس نے 2 نمبری کرنی ہے نا، شراب پینی ہے یا کوئی اور غلط کام کرنا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ ٹیوا لگا کے اپنے دل کو تسلی دے کے وہ کر دیا وہ کسی کو اس طرح کر کے. ہاں وہ بس اپنے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ چند روپوں کی خاطر قرآن پاک کی آیات کو نہ بیچو. یہ کام ہوتے رہے پہلے. تو ابھی بھی آج کل بھی لوگ جو شراب پی رہا ہے، بھائی تو بیئر پینی ہے، تو جا کے جو مرضی پیو تھے، کون منع کر رہا ہے تجھے؟ لیکن تم یہ کہو کہ جی بائبل ہمیں اجازت دیتی، یہ بالکل غلط ہے. نہیں، وہ اصل میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ انگلینڈ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ذرا لبرل ہیں، ان کا مذہبی اتنا رجحان نہیں ہے. کوئی یورپ ہو گیا، یو کے ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے زیادہ مذہب کے علم بردار تھے نا، یہ جرمنی جو تھا، اسی نے تو زیادہ مسیحیت کو پھیلایا، خاص کر پاکستان کے اندر. آج سب سے خلاف ہی ہیں مسیحیوں کے. سعودیہ میں دیکھ لیں، پچھلے دن انہوں نے فیشن شو انہوں نے کروا دیا، وہ سارا اتنا وہاں پہ ڈرامے بازی کر دیے. کیا ہے جی، وہ سب سے بڑے علم بردار ہیں اسلام کے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ ڈرامہ ہو رہا ہے. بھائی مذہب کا تعلق جو ہے نا وہ کتاب سے ہوگا. جو بندہ اس کتاب پر عمل کرے گا، جیسے مسلمان اگر قرآن پر عمل کرے گا تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ ایمان والا ہے. ایک مسیحی اگر اپنی کتاب. مجھے نا اجازت دیجیے گا، ٹائم کافی ہو گیا، پھر سونا ہے تو. جی ٹھیک ہے پٹی بھائی، اوکے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ کون ہے اسرائیل صاحب؟ اوپر آئے نا، ذرا بتائیں کیا تعارف ہے آپ کا، اور آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوزف بھائی کے بارے میں کہ وہ مسیحی نہیں ہے؟ اچھا، اس میں کیا فرق ہے اسرائیل صاحب؟ مسیانک جو پیارے بھائی بلال بھائی، ان کو منہ مت لگائیں. یہ بجائے صرف اور صرف بغض اور جو ہے نا بری باتیں کرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا ہے. یہ خود اپنی مسیحیت کیا ثابت کر لیں گے. یہ نام لکھا ہوا آئی ایم اسرائیل، یہ کدھر سے اسرائیل ہے؟ یہ ثابت کرنے میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر یہ اسرائیل ہیں تو یہ مسیحی کدھر سے ہو گئے؟ انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے. جی ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کو بار ننگا کیا ہوا ہے. ابھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر رہے ہیں ادھر آ کے. کیا ثابت کر رہے ہیں آپ خود مسیحی نہیں ہیں، آپ یہودی ایجنٹ ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے برانڈوں کے اوپر. جو گند کھلایا ہوا ہے تم لوگوں نے، یہ سبھی کو پتہ ہے اس کا. اور یہ کون سی مسیحیت کی تعلیم آپ لوگ دے رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اوپر سے آپ لوگ اٹھ کے اس طرح کی حرکتوں پہ اتر رہے ہیں، آ کے نیچے دوسروں کی لائموں کے اوپر آ کے اس طرح کی بکواسیاں لکھ رہے ہیں. آپ سوری شرم کریں، حیا کریں. پہلے ہی آپ نے بہت گند ڈالا ہوا ادھر، تو شرم کریں آپ.
बात ये यही है बिलाल ना भाई, आप कि इनके ये जो ग्रुप है इससे वाकिफ नहीं है ये? मैं नहीं जानता। ये यहूदी एजेंट है मुझे ये? तो इस झंडे से नून भाई, मुझे तो इस झंडे से बड़ी तकलीफ है इस हवाले से कि हमारे भाइयों के साथ हो रहा है। यानी इसराइल, हमें पता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे ना, हज़रत याकूब नहीं, वो एक अलग चीज है, उनका नाम था देखिए, ये। प्यारे भाई वो एक अलग चीज है। मैं बता रहा हूँ। ये एजेंट है, ये बैरूनी एजेंटों के काम कर रहे हैं इधर। हजरत यकूब का लकब था। ये सारे का सारा चला गया जो था। है, अच्छा खासा ये 2 सारा मिनट में नाम भाई से। इसकी जवाब दे दूं। इसने लिखा है कि आई एम इसराइल, ये अपने आप को इसराइल कह ले, वो कोई मसला नहीं है। असी अगर अपने आप नु मिसियानिक जुडाइज्म तो और इनको मिसियानिक का मसाया का नाम है। मसाया मिशियाह जो है वो इब्रानी के अंदर मसाया को कहा जाता है। आ रही मेरी या स्ट्रीम वो हो गई है? जी आ रही है भाईजान, आ रही है। अच्छा, ये अपने आप को आई एम इसराइल कह के रसूल अल्लाह को वहां पे बैठ के गालियां देते रहे, तो वो ठीक है, हैं? हम अपने आप को मिसियानिक नहीं कह सकते। और फिर कह रहा है कि जी इनके डिफरेंट व्यूज हैं। अच्छा जी, डिफरेंट क्या डिफरेंट व्यूज हैं? बताएं जरा, अपना व्यू बताएं ना। आप आपकी ट्रिनिटी के अंदर मैं कितने डिफरेंट व्यूज दिखा दूं, फिर क्या करेंगे? इसराइल साहब, अगर आपने बात करनी ना तो ऊपर आ जाए, नहीं तो आप ये इल्जाम बाजी ना करें किसी के जात के ऊपर। नहीं इल्जाम लगाने दे, पहले तो ये बताएं ना कि ये उनके साथ ही बैठते हैं जो रसूल अल्लाह को गालियां निकाल रहे होते हैं वहां पे। पहले तो इनसे ये पूछें। अच्छा जी, ये वो लोग हाँ जी, ये वही है। ये वो लोग हैं, ये ग्रुप है, और ये इसराइली, ये यहूदी एजेंट है, ये सारे ये एजेंट है, ये मसीही पेड नहीं है, कंटेंट पे ये लोग काम कर मुल्हद रहे हैं। और ये मसीही बने हुए, मैं आपको सही बताऊं, ये क्रिश्चियंस के अंदर और मसीहियों के अंदर और मुसलमानों के अंदर लड़ाई डलवाने आए हैं, और इनका कोई काम नहीं। ये काम ये नहीं ज्यादातर होता अपने है। आप को ये कहते हैं हम एक्स मुस्लिम है, हम एक्स मुस्लिम है, कोई नहीं है, ये सब आपकी झूठ। बिल्कुल बात ठीक है। मैं कोई मसीही मिर्जाइयों के साथ इस तरह लंबी लंबी जो है ना वो बेनियाजियाँ और इस तरह के ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकता। अगर इन बंदों के ताल्लुकात है ना तो मसीही ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उनके जो यसू मसीह है उसके बारे में मिर्जा साहब ने क्या लिखा है। तो जी वो इतनी वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं है। वो बंदा जो है वो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, खैर हाँ जी, बिल्कुल बहरहाल, बिल्कुल। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आई एम इसराइल। तुम पूरा इसराइल बन जाओ, हैं? तू पूरा इसराइल बन जाए तो अगला बंदा यहूदी भी ना बने। वाह रे वाह, क्या बात है। खैर से झंडा भी लगाया हुआ है। हाँ, ये जो झंडा लगाया हुआ है ना, ये शैतानी है। इनको इस झंडे का नहीं पता। ये स्टार ऑफ डेविड नहीं है, ये शैतानी है। अच्छा, ये जो प्यारे भाई, स्टार ऑफ डेविड नहीं, हाँ, मेरे ना, मुसलमान ये भाइयों स्टार की ऑफ डेविड दिलदारी नहीं है। होती है, इनकी रिकॉर्डिंग वजह करो से। पुत्र, रिकॉर्डिंग करो। हाँ जी, इनको रिकॉर्डिंग करो कभी मेरी, भी ये स्टार मसीही ऑफ डेविड नहीं कंसीडर है। ना किया जाए। मैं बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, ये मसीही नहीं है, ये मुल्हिद है, और ये कदियानी है इनमें, और ये अपना जो कारोबार चल रहे हैं, ये लोग बड़ी अरबी भी इनको पढ़नी आती है, वो कदियानी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है ना कि ये स्टार ऑफ डेविड है। इनके घर का पादरी, वो पिछले दिनों में उनको लेके भी आया था स्ट्रीम के ऊपर, मैथ्यू सोलेमन, जो इस वक्त जो डिबेटरों में से एक उनका नाम है। उनकी पूरी वीडियो है इसके ऊपर कि ये स्टार ऑफ डेविड नहीं है। वो इसको शैतानी झंडा कहते हैं। इनके घर के पेंटिकॉस्टल है वो कहते हैं, इनके घर का पादरी कह रहा है। मैं तो मानता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है वो भाई। मैथ्यू सोलेमन भाई, कहता हमें है। पता ही नहीं है ये कौन है, ये शैतान, हमें पता ही नहीं है ये कौन है। आप क्यों इनको पेंटिकॉस्टल बोल रहे हैं? जोसेफ भाई, क्या पता ये जो कौन है? बंदा कादियानियों के साथ जनाने डाल रहा हो और उसे ये भी ना पता हो कि उनके यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है। नहीं, इससे पहले पूछ ले, मुझे इजाजत दें, टाइम हो गया। इससे पूछे कि तू इसराइल कैसे है, इससे पूछे तू इसराइल कैसे, पहले तो ठीक हो। इसराइल साहब जरा ऊपर आए, जरा बात करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप गाली बाजी करेंगे तो नीचे ताप देंगे। ऊपर आके बताएं जरा अपना थोड़ा सा। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपने बात करनी तो इससे बेहतर आप चले जाएं, ठीक है ना। ये जो है ना नीचे बैठ के वो
अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं पूरी बाइबल के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी रिसर्च, मुझे शौक है कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज का, तो मैं करता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। अगर मुझे नहीं पता तो ये बैठे हुए हज़रत नसरी और ये हज़रत नून साहब बता देंगे। बात होती है रेफरेंस में। इसमें कौन सा ऐसा मसला है कि जी आपको नहीं पता तो क्या आप कुछ नहीं जान सकते? भाई कुरान भी होता है ना, कुरान और हदीस, वहाँ पर भी हम रेफरेंस देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि बात कौन कर रहा है, हम देख रहे हैं कि वो जो बात कर रहा है वो कहाँ पर मौजूद है और उसकी सनद क्या है, उसको मानने वाला कौन है। ये हमारी चेन है। कुरान के हवाले से भी हम देखते हैं वो बंदा कुरान की आयत कोट कर रहा है तो क्या वो कुरान में मौजूद है भी कि नहीं। यहोशुआ हमशियाख ने बोला था, खुदावंद यीशु अल मसीह ने, अदनाई यहोशुआ हमशियाख ने, कि लोग दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है, तो लोग तुम्हें भी पहचानेंगी। उसकी भी एक उन्होंने निशानी दी थी कि इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, यानी मेरे फॉलोअर हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्रिश्चियन आप नहीं समझते कि हम क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन हम फॉलोअर ऑफ यहोशुआ मसीह है, हम उनको फॉलो करते हैं। नाम कुछ भी दे लो, ना दो नाम, कोई मसला नहीं, हमें नाम का पता जरूरत नहीं है हमें नाम की, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हम वी आर फॉलोअर ऑफ यहोशुआ मसीह। ये जिस तरह से बता रहे हैं ना हज़रत नून भाई कि अगर ये लोग कादियानियों के साथ बैठते हो, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये क्रिश्चियन है, तो भाई इस तरह के क्रिश्चियन से हम राजी हैं। वैसे ही दूर से इस्लाम है, हमें तो वो क्रिश्चियन चाहिए जो अपने जैसे करता हो। ये प्यारे भाई, इन जैसों को सांप और बिच्छू बोला गया है। ये सांप के बच्चे हैं ये यहूदी हैं, तो खुदा भेड़ों के भेष में ये भेड़िए हैं। यहोशुआ मशाक भी यहूदी था। यहोशुआ मशाक एक यहूदी थे, उनके पेरेंट्स यहूदी थे, वो खुद यहूदी थे। नहीं तो इस वही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें ये कह देना कि ये यहूदी है, वो यहूदी है, फला यहूदी है, बात तो ये गाला वैसे ही कर। मौलवी साहब किसी ने गाली दी आपको खुदा का नाम? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सिद्धू भाई क्या हाल है? ठीक है सिद्धू भाई, आपको चाहिए कि जैसे वो नादर वाली आईडी है ना, आपको अपनी आईडी का नाम लिखना चाहिए तलत या पाक पाक। आपकी बहुत आवाज मिलती है उससे। जी भाई कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।